I've officially touched down in Kongunadu. This is the Kovai belt, the area surrounding Coimbatore. And I'm here because we're going to be looking at different pockets which are considered to be NDA strongholds. I'm currently in beautiful Avinashi. Why am I here? It's become a national talking point because of Union Minister L. Murugan contesting against two youngsters, two newbies. Shapes up to be an interesting political fight, which we'll talk about. But I'll first tell you that I'm at the very, very famous Avinashi Lingeshwar temple. Avinashi, a reserved seat, is a battle to watch out for this election. A union minister versus two political greenhorns. It's a fight like no other. Also on the show, I'll speak to neighbouring Tirupur. We're on the clock, but I want to cover as much as we can. For the BJP, this is a fight that matters a whole lot, having fielded a union minister with a clear message. They're giving it their all. Our first stop is in nearby Tirupur to catch Tamil Nadu in charge, Piyush Goyal. Okay, joining us here, we've got union ministers, Mr. Piyush Goyal as well as Mr. Murugan with us. Mr. Goyal is, of course, the Tamil Nadu in charge as well. Mr. Goyal, vanakkam. I see you've learned a few Tamil words as well. I just heard you saying Vendam, Nandri, all of that. How's it going, sir? It's super. The response is unbelievable. We are going to form an NDA government led by Edapadi Palaniswamy in Tamil Nadu. What makes you confident that this election is different from 2021? Well, and that for the BJP supporters go? The DMK stands totally exposed for the incompetent government they have run, for the high level of corruptions in the state government. The single family has ruined the future of the children of Tamil Nadu. There is liquor scam, taxback scam running into thousands of crores, maybe over 1 lakh of crores. There's scam in jobs, scam in postings, transfers, scam in land allotment, scam in sand mafia. This government is one of the most corrupt governments that India has ever seen. And yet the constant narrative is, sir, that Mr. Stalin enjoys a certain amount of goodwill. You see images of him coming out, for example, today, the Chennai Metro, meeting people. And so the DMK always says that Mr. Stalin is a loved leader. I'm glad that after 5 years, he has thought of connecting with the people of Chennai or Tamil Nadu. Where was he all these years? Eating up all the money of Tamil Nadu? Doing corruption of humongous scale. Every contract in Tamil Nadu reeks of corruption. Every member of the family is busy troubling people and collecting money. The people of Tamil Nadu will never accept Udayanidhi Stalin as the chief minister. My final question I have to ask you on Vijay. I heard you saying that, he's inexperienced. Women, youngsters, a lot of whom I've been speaking to are saying, Vijay is a great option. Are we underestimating Vijay, the DMK, the NDA, everyone? Well, last time Kamal Hassan was also a very veteran film star, was defeated even at the MLA level by Vanati Srinivasan in Coimbatore. Tall film stars like Shivaji Ganesan did not have any impact. Vijay Kant, when he came at the peak of his popularity, got 8% vote, hardly any seats. I can refer to MGR. Exactly. I'm so glad you asked me about MGR because MGR worked for 30 years. He was an experienced politician. Agreed. He joined the party. He worked at the grassroots. He became secretary. Then he became treasurer of DMK. Then AIADMK propaganda secretary. For many years, he toured the whole state of Tamil Nadu, earned the love and affection and trust of the people of Tamil Nadu before he became chief minister. Agreed. Similarly, Jayalalitha ji, at the peak of popularity, worked for decades before she became chief minister. Tamil people are very smart. Tamil people understand what is good for them. So I have no doubt in my mind, Edapadi Palaniswamy is the next chief minister. On 4th May, we will welcome all of you to the party to celebrate Edapadi Palaniswamy led NDA victory. I agree, Tamil people are very smart, sir. Nandri. Mr. Murugan, Avinashi confident ஆயிருக்கீங்க? அவினாட்டில நாங்க கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்துல ஜெயிக்க போறோம். அது ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒன்று.
நன்றி. May 4th பார்க்கலாம் சார். Thank you so much. Thank you. But I head back to Avinashi to get a flavor of the BJP's campaign and catch Union Minister / candidate L. Murugan in action. So you see Union Minister L. Murugan currently in action, speaking to the crowds in the midst of a heated campaign. Interesting, Union Minister based in Delhi now in an assembly election. We'll talk to him, understand why he's chosen to fight this election. சொல்லுங்க சார், பிரச்சாரம் எப்படி போகுது? நீங்க பாக்குறீங்களா எவ்வளவு உற்சாகமா சகோதரிகள் தாய்மார்கள் எவ்வளவு உற்சாகம் வணக்கண்ணா எவ்வளவு உற்சாகமா இருக்கிறாங்கன்றதை நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்க அவினாசியில பொறுத்தளவுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி, அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய எங்களுடைய கூட்டணியானது மிகவும் வலிமையான கூட்டணியாக இருக்கிறது, வளம் பொருந்திய கூட்டணியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் எங்களுடைய வாக்கு சதவீதமானது கிட்டத்தட்ட வாக்கு வித்தியாசமானது 1 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். சார், நீங்க ஒரு யூனியன் மினிஸ்டர், இங்க இப்போ எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ல ஃபைட் பண்றீங்க. டிசிஷன் ஏன் எடுத்தீங்க இது யூனியன் மினிஸ்டர் இந்த எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் ஃபைட் பண்ணணும்? மோடி ஐயா அவங்க உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த 5 ஆண்டுகள் மோடி ஐயா அமைச்சரவையில் பல்வேறு அமைச்சரவைகள் வந்திருக்கிறேன். மோடி ஐயா அவங்க இப்போ அவங்களோட ஆசீர்வாதம் கொடுத்து நீங்கள் அவினாசியில் போய் அவினாசி மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அந்த பகுதியில் நீங்கள் உங்களுடைய சேவை தேவை இருக்கிறது என்பது மோடி ஐயாவுடைய விருப்பம், பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய விருப்பம், எங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய விருப்பமாக இருந்து கொண்டு மக்களினுடைய விருப்பம். நான் இங்கே ஏற்கனவே பாராளுமன்ற தேர்தலில் இங்கே தான் இதே அப்போ அவினாசி அதில் ஒரு அசம்பிளி இங்கே நான் தேர்தலில் நின்றுருக்கிறேன். அதனால் மோடி ஐயா அவர்களும் இந்த மக்களுக்கு இந்த பகுதியில் நான் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த மக்களுடைய முன்னேற்றம், இப்போ அந்த அவினாசியினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக நான் வந்திருக்கேன். அமைச்சராக நீங்க யூஸ்வலா ரொம்ப டைம் இருப்பீங்க டெல்லியில. இங்க திமுக கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்வாங்க டெல்லி ஒண்ணுமே பண்ணல தமிழ்நாடுக்கு. நீங்க என்ன சொல்வீங்க? கடந்த 11 வருஷம் 13 லட்சம் கோடி ரூபாய் நம்ம கொடுத்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் விமான நிலைய விரிவாக்கம், சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கம், மதுரை விமான நிலைய விரிவாக்கம், திருச்சிராப்பள்ளி விமான நிலைய விரிவாக்கம், 4 வழிச்சாலைகள், 8 வழிச்சாலைகள், சென்னை மெட்ரோ, அதே போல இங்க இருக்கிற வந்தே பாரத் ரயில்கள், இப்படி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது பாக்குறோம். ஆனா சார், நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி சொன்னீங்க, கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ, மதுரை மெட்ரோ பத்தி இவ்ளோ கோயம்புத்தூர் மெட்ரோவும் மதுரை மெட்ரோவும் வந்தே தீரும். அது திமுக மத்திய அரசாங்கம் கேட்ட சரியான கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் கொடுக்கல. அவர்களுடைய மெத்தனம் திமுக எப்பயுமே உங்களுக்கு தெரியும், மத்திய அரசாங்கத்தை குறை சொல்வது மட்டும்தான் அவர்களுடைய ஒரே வேலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல மாட்டாங்க, கொடுத்த பணத்துக்கு யூட்டிலைசேஷன் சர்டிபிகேட் கொடுக்க மாட்டாங்க. எந்த பணம் கொடுத்தோமோ அந்த பணத்துக்கான செலவு என்ன, ஏன்னா திமுக காரங்க செலவு செஞ்சு அதை கணக்கு கொடுக்கறது கிடையாது. அந்த யூட்டிலைசேஷன் சர்டிபிகேட் கொடுத்தால்தான் மற்ற நிதியை கொடுக்க முடியும். அப்படி பல்வேறு விஷயங்கள்ல அவங்க திமுக வேண்டுமென்றே மத்திய அரசாங்கத்தை குறை சொல்வது மட்டும்தான் நோக்கமாக கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக கோவையினுடைய மெட்ரோ வரப்போகிறது, அதில் நாம எல்லாம் பயணிக்க தான் போறோம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா சார், டெல்லியில எல்லாரும் சொல்வாங்க லாங்குவேஜ் இம்போசிஷன் ஆயிட்டு இருக்கு, டெல்லியில இருந்து தமிழ்நாடுல ஹிந்தி இம்போசிஷன் ஆயிட்டு இருக்குன்னு. நீங்க அங்க வேலை பண்ணுவீங்க, இங்க கூட நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? எங்கேயுமே யாரும் எந்த மொழியும் இது திணிக்கிறது இல்ல. யாருக்கு எந்த மொழி பிடிக்கலுமோ அவங்க அந்த மொழியை படிக்கலாம். நீங்க பாக்குறீங்க தமிழுக்கு இன்னைக்கு யாருங்க அவ்வளவு மரியாதை கொடுத்துட்டு இருக்க. காசி தமிழ் சங்கம் ஒவ்வொரு வருஷமும் காசி தமிழ் சங்கம் நடந்து திருக்குறளை 35க்கும் மேற்பட்ட உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்த்துப்பட்டு திருக்குறளை வெளியிட்டிருக்கிறோம். ஐநா சபையில் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று முதல் முறையாக சூழலித்தது நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். அது மட்டும் இல்ல, தமிழ்தான் உலகத்திலேயே தொன்மையான மொழி என்று உலகத்திற்கு சொன்னது பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். திருவள்ளுவருக்கு கலாச்சார மையம் உலகம் முழுவதும், இங்க தமிழ்நாட்டில் இல்லை, இந்தியாவில் இல்லை, உலகம் முழுவதும் கலாச்சார மையங்களை ஏற்படுத்தி திருவள்ளுவருடைய பெருமையை, தமிழ் கலாச்சாரத்தை, தமிழ் பண்பாடை, தமிழ் இலக்கியங்களை உலகறிய செய்து கொண்டிருப்பது நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். அவர் தான் இன்னைக்கு தமிழ் கலாச்சாரத்தை, தமிழ் பண்பாடை காத்து கொண்டிருக்கோம். இவங்க யூபி அரசாங்கத்தில் அப்போ இருந்தாங்க ஆட்சியில், திமுக காங்கிரஸ், ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க பார்த்துங்க தமிழினுடைய வளர்ச்சிக்கு. எதுவுமே திமுக செய்யாம இப்போ நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் தமிழ் மொழிக்கு மேல, தமிழ் மக்கள் மேல யூபியில இன்னைக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மத்திய பிரதேசல தமிழ் சொல்லி, யூபியில இருக்க நீங்க போய் பாருங்கம்மா, யூபியில வாரணாசியில தமிழ் சொல்லி கொடுத்தா, ஸ்கூல்ல தமிழ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க.
அப்போ இவங்க எப்படி அது நமக்கு இது கூட சொல்றாங்க ஹிந்தி இம்போஸ் பண்றாங்கன்னு எனி தமிழ் அதுதான் நான் சொன்னேன். எந்த இடத்துலயும் நம்ம ஹிந்தி இம்போஸ் பண்ணல. அதை பத்தி இல்ல. யாருக்கு தேவை அவங்க விருப்பம் இருந்தா அவங்க படிச்சுட்டு போலான்றதுதான். யாரும் எந்த இடத்துல தமிழை முக்கியமாக உயர்த்தி பிடிப்பது நாம். சரி சார், லாஸ்ட் அவினாஷில நீங்க உங்க ஒப்போனன்ட்ஸ் யாரு இருக்காங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் நியூ கமர்ஸ், அதனால உங்களுக்கு சேலஞ்சே இருக்கா இல்லையா? I am not old. I'm just 48 years. See, I'm not old. Okay, thanks. Thank you, all the best, sir. Mr. Murugan, confident, dismisses the age factor. But I'll get to his political rivals in a bit. For now, I call it a night with that conversation and I start the next day in Tirupur. We're in the land of textiles in Tirupur. So in almost every corner, you'll see work, you'll see factories like this where people are working. But we're here for a specific reason, because we want to speak to these workers, find out what their issues are, also find out who they are choosing, who they are voting for, what are the issues that matter to them, what are the promises that matter to them. Let's speak to them and find out. எந்த மாதிரி இப்போ தேர்தல் வருது, எந்த மாதிரி உதவி உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஆட்சி நின்று? ஒரு உதவியுமே வரவே இல்லையே. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு, பெண்க்கு இவ்ளோ காசு கொடுக்கறாங்க, இது பண்றாங்க அது பண்றாங்கன்னு. இந்த மாசம் 1000 ரூபாய் கொடுக்கறாங்க, அது மட்டும்தான் வருது. ஸோ யாரோட ப்ராமிஸ் நீங்க பார்த்துட்டு போடுவீங்க? அதிமுக கூட ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க காசு கொடுப்பாங்கன்னு, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கொடுப்பாங்க சொல்லியிருக்காங்க. திமுக இப்போ சொல்றாங்க 8000 rupees வவுச்சர் கொடுப்பாங்க. எது பார்த்துட்டு நீங்க ஓட் போடுவீங்க? நாங்க விஜய்க்கு தான் போடுவோம், அவங்க காசு கொடுக்கறவங்களுக்கு போட மாட்டோம். இனி விஜய் வந்தா பார்க்கலாம். இவர் வந்துட்டார்ல, 5 வருஷம் இவர் இருந்திருக்காருல, இவர் ஒன்றும் செய்யலைன்னு ஒரு இது. ஒண்ணுமே செய்யலைன்னா இதெல்லாம் விலைவாசிலாம் ஏறிடுச்சல்ல, அதனால. அது அவங்க சொல்லுவாங்க டெல்லியில தான் பண்ணாக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணலான்னு. அதனால விஜய் வந்தா கொஞ்சம் மாறுமான்னு. ஏன் விஜய் சொல்லுங்க? ஒரு சேஞ்சுக்கு கொடுத்து பார்க்கலாம், இதே தான் போயிட்டு இருக்கு. அது இல்ல, எந்த மாதிரி வேலை பண்ணுவாங்களா இல்லையா என்னது தெரியாது. அதனாலதான் ஒரே ஆள் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேலை பண்ணுவாங்களான்னு சந்தேகப்பட்டு நம்ம கொடுக்காம இருந்தோம்னா அப்ப நம்ம ஒரே ஆள் தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க சொல்றீங்க பேசிக்கா திமுக வேணும்னு, கொஞ்சம் சேஞ்ச் வேணும், மாற்றம் வேணும்னு. அதுக்கு அதிமுக இருக்காங்க, என்டிகே இருக்காங்க, அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் இல்லையா? ஏடிஎம்கே அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்ல. கெப்பாசிட்டினா அந்த அளவுக்கு அவங்கள அந்த இதுல டீம் ஜெயலலிதா அம்மா இருந்தப்போ ஓகே. இப்ப அந்த அளவுக்கு அவங்க எல்லாருமே ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஆள் இல்லாத மாதிரி ஃபீல் இருக்கு. இபிஎஸ் இல்லையா? இபிஎஸ் அவங்க மாதிரி இல்ல, அவங்கவுங்க தேவைக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கு. இந்த தேர்தலில் நீங்க யாருக்கு ஓட் போடுவீங்க? நல்லா ஆட்சி வரணும், இந்த பொதுமக்களுக்கெல்லாம் நல்லது பண்ணா ஓகே. ஒரு திமுக நல்லா பண்றாங்களா உங்க குடும்பத்துக்கு? பரவாயில்ல. திமுக பாதுகாப்பு இருக்கா? ஏன்னா அது சொல்லிட்டே பாதுகாப்பு தான் இல்லை, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. நைட்ல லேடிஸ் தனியா போறது வர்றது கஷ்டம். இங்க கட்சி இருக்காங்கன்னா யாரு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னமோ பண்ணுவோன்னு? என்னை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க கேட்டதுக்கு ஏடிஎம்கே டிஎம்கே கண்டிப்பா நான் போடவே மாட்டேன். மாற்று கட்சி ஏதாவது ஒன்று போடுவேன். டிவிகே இல்லாட்டி சீமான். ஆமா, ஏன்னா எல்லா நாட்டும் எல்லா ஊரும் எப்படி கவனிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு திருப்பூர், நான் பிறந்ததுல திருப்பூர்ல இருக்கேன். திருப்பூர்ல இது வரைக்கும் ஒருத்தர் எதையுமே கவனிச்சதே. நீங்க டிவிகே என்டிகே சொல்றீங்க, ஆனா என்ன கேரண்டி இருக்கு அவங்க வேலை பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு? என்னால கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. ஆனா ஏதாவது ஒன்று புதுசா செய்வாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன். ஏன்னா என்னென்னலாம் செஞ்சிருக்காங்கன்னு இப்போ வர்றவங்களுக்கும் தெரியும். இவங்க 2 ஆட்சிகளும் இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா கண்டிப்பா ஏதாவது புதுசா ஒன்று செஞ்சாலும்
அது கொஞ்சம் நல்லது தானே இல்லைங்களா? One common theme among these workers. நாங்கள் விஜய்க்கு தான் போடுவோம், அவங்க காசு கொடுக்குறவங்களுக்கு போட மாட்டோம். விஜய்க்கு போடுவேன். நீங்க கூட விஜய் ரசிகரா? கண்டிப்பா விஜய். விஜய்க்கா? விஜய். விஜய் டிவிக்கு தான் தளபதி. Quite a bit of support for Vijay, but do the people of Tirupur also want Vijay? There, it's a mixed bag. Welcome to the land of textiles. We're in Tirupur, the heart of textile exports here in the country. Not just Tamil Nadu, but in the country. So what are we doing here? As one of the crucial assembly segments in Coimbatore, we're here to identify what the people's problems are, what will they vote on, who has the lead, and also speak to women. Let's go. ஓட்டு வந்து புதுசாக வர்றவங்களுக்கு போடலான்னு தோணுது. டிவிகேயா? டிவிக்கு என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த வாட்டி திருப்பூர்ல என்ன ஆகும்னு தேர்தலில் ஏடிஎம்கே தான் வரும். ஏடிஎம்கே வருவாங்களா? பிஜேபி அவங்க ஏடிஎம்கே சொல்றாங்க. பிஜேபி மோடி சர்க்கார் சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ்நாட்டுல கேக்குறேன். என்ன இப்படி சொல்றீங்க? தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலை ஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு நல்லது நடந்திருக்கு. என்ன நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்கு இங்க, என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு பாப்பா. இந்த மாதிரி எந்த மாதிரினா பணம் வெளியில் கொடுத்தா வர மாட்டேங்குது. என்னது அமௌண்ட்டு அதெல்லாம் விலை கொடுத்து வரல ஒன்றும். அதான் ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்கேன் இப்போ. நான் விஜய்க்காக தான் ஓட்டு ஐடியே வாங்கினேன். விஜய் ஃபேனா இருந்தாலும் தலை ஃபேன் தளபதி ஃபேன் ரெண்டு ஃபேனும் தான். விஜய் ஃபேனா இருந்தாலுமே எப்பவுமே டிஎம்கே ஏடிஎம்கே அவங்களே வந்தா நல்லா இருக்குமா? ஒரு டைம் டிவிக்கே வரட்டுமே. பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆட்சி என்ன பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு? எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க. லேடிஸ்க்கெல்லாம் கேஷ் எல்லாம் வருது இல்ல, அது வருது, அது ஒரு ஹெல்ப் இருக்கு. நீங்க என்ன பார்த்துட்டு ஓட் போடுவீங்க? நாங்க ஸ்டாலினுக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம். அம்மாங்க அவர் தான் நல்லது செய்யறாரு. என்ன பண்ணாங்க உங்களுக்கு? எங்களுக்கு வீடு கொடுத்துருக்காங்க, அப்பார்ட்மெண்ட் வீடு. Tell me, here in Tirupur, I think there's been a lot of focus because of the West Asia conflict and the impact it's had on exports for textiles. What's been the situation in the last few months? Has it been tough? Not tough, but we are a little bit affected because of the war issues in Middle East. So Tirupur is on a knitwear cluster. Almost 68% of the knitwear is exporting from this small town, and we are doing around 45,000 crores export and doing a huge volume of domestic business also. We are facing a little bit financial trouble for my importers. So automatically this will pass to our who are the exporters here. So the remedy is already the rupee is reducing because of that dollar price is better for us, and otherwise the government also giving some sort of support like ROSTL, ROCTL. All the schemes are expanded for the next 3 months and 5 months. I just want to focus on what you said about the help from government. Has that been satisfactory? And is this help that you're looking at from both the center and the state? Yeah, both the governments are very supportive. They are listening us, and we will get some relief, short relief very, very soon. All right, let's move to Avinashi again to speak to the young gun contenders. First, the TVK candidate. At 28, she is firing from all cylinders, and all around her, the sound of whistles. The constant thing you're told in criticism for the TVK is maybe they don't have the ground presence to be able to ensure booth management, strategy, etc. We're in a very remote corner of Avinashi, and I'm very surprised to see the kind of numbers here.
And this is TVK cadres. Very impressive. So that means that they do have a certain amount of presence in every constituency in all these pockets as well. So if you think that, it's just candidate and no support, look at the crowd. Okay, with us is the TVK candidate. I just heard her speech, quite interesting. மேம் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சொல்லுங்க, ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கு, நீங்க எப்படி பாலிடிக்ஸ்ல என்டர் பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறம் எப்படி டிவிக்கோட கேண்டிடேட் ஆயிங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் மாதிரி தளபதியோட பேர்ல வந்து ஒரு டியூஷன் சென்டர் ஈவினிங்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா அமௌண்ட் எதுவும் பே பண்ணாம அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா டியூஷன் எடுத்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் தளபதியோட விசில் சின்னத்தை வந்து அறிவிச்சாங்க. அப்புறம் அந்த சின்னத்தை வீடு வீடா போய் அந்த சின்னத்தை மக்கள் மனசுல பதிய வைக்கிறதுக்காக அப்ப கொஞ்ச நேரம் போய் எப்படியோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் செஞ்சேன். ஸோ அதோட பலனா எனக்கு இது கிடைச்சிச்சு. இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கேட்க முடியுமா, உங்க வயசு என்ன? புரியல. உங்க வயசு என்ன? வயசு 28. 28ல கண்டெஸ்ட் பண்றீங்க. ஒரு ட்ரெண்ட் பார்த்திருக்கேன், டிவிக்கேல மோஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ் யங்கா இருக்காங்க, 28, 30 அந்த மாதிரி. அது ஆன் பர்பஸ் இன்டென்ஷனலா? அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, தளபதி வந்து கரெக்டாக பார்த்து சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவங்க மெசேஜ் என்ன, உங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க? உங்களுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு, ஜெயிச்சுட்டு வரணும்னு சொன்னாரு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேட்பாளரா அனுப்பி வச்சிட்டாரு. ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆன அப்புறமேட்டு அவரை போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். சரி, இது சொல்லுங்க, அவினாஷில கொஞ்சம் டஃப் கான்டெஸ்ட் தான். யூனியன் மினிஸ்டர் இருக்காங்க மிஸ்டர் முருகன், டிஎம்கே கூட ஒரு யங் டாக்டர் கேண்டிடேட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால நீங்க ஏன் நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு? எதிரில் நிக்கிறவங்களோட பக்கத்துல நிக்கிறவங்கள நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் தைரியம் அதிகமா. ஃபுல் மாஸ் டயலாக் கொடுக்குறீங்க. பக்கத்துல இருக்கிறது தளபதி இல்ல, நான் எதுக்கு எதிரில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து பயந்துக்கணும்? ஃபுல் சூப்பர் ஸ்டார் மோட்ல போறீங்க நீங்க கூட. பிக்சர்ஸ் எல்லாமே பாக்குற ஃபுல் விஜயோட பிக்சர்ஸ் ஓட தான் நீங்க எல்லாம் கண்டெஸ்ட் பண்றீங்க. ஆனா என்ன நினைக்கிறீங்க, இங்க அவினாஷில நீங்க ஓட் கேட்கப்போ அவங்க உங்க ஃபேஸ் பாப்பாங்களா இல்ல விஜயோட ஃபேஸ் பார்த்துட்டு ஓட் போடுவாங்க? ஏன்னா இது நமக்கு புது இடம் இல்லைங்களா, அப்ப தளபதியோட ஃபேஸ் தான், அவரோட ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் நாம எல்லாம். ஸோ அவரு தான் இங்க மெயின். மேக்ஸிமம் என்னன்னா இங்க நிறைய கிராமங்கள் இருக்கு, அதுக்கு தகுந்த வசதிகள் எதுவுமே இல்ல. அதை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தளபதி கண்டிப்பா வந்தா செய்வாருன்னு ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கும் நாங்க வந்து போராடிட்டு தான் இருக்கோம், நிச்சயமா செஞ்சு கொடுப்போம். At 28 she's doing this. So all the very best உங்களுக்கு. Congratulations, டிக்கெட் வந்துருச்சு. அப்போ பார்க்கலாம் 10 days தெரியும் என்ன ரிசல்ட்னு. Thank you so much. தெரிஞ்சிருக்குமே, பாத்திருப்பீங்களா? சரி, நான் ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. Thank you so much. So if TVK's cadre strength was very much present and impressive, sample this. Hundreds at a DMK rally for their first timer. So you see right now Tiruchi Siva, DMK MP speaking, but I want you to focus on the woman on the stage. 28 years old, DMK candidate, first time politician. She's been a doctor and now she's taking politics by storm, because here's a 28-year-old speaking with great confidence, by the way, taking on a union minister in Avinashi. The ground is packed. There's an all-out fight for chairs even, and the DMK leadership is present in placards and more. So at this rally, the DMK rally, which is much bigger than we expected it to be, you see clearly the kind of imaging that the DMK set across. Extreme end is Periyar, then there's Kalaignar Karunanidhi, then there's Stalin. Last one I'm a little conflicted by. I'm not able to understand who it is. I think நமது அவினாசி தொகுதிக்கு செஞ்சு தரவில்லை. After a long, passionate speech by the young candidate and MP Tiruchi Siva, I catch them on stage. A 28-year-old candidate fielded by the DMK here in Avinashi. We have Mr. Tiruchi Siva as well, Member of Parliament. So nice to see you from Delhi along with us, coming all the way to Tamil Nadu, to your uru. Thank you, sir. What was the thinking, sir, of fielding a young, bright doctor as your candidate in Avinashi? What do you feel? You are from North, you are from Delhi. Have you seen a candidate like this ever before? Oh, amazing to see, which is why I'm asking. That's it. She is a doctor
from a very humble background. She has been working for the people even during the pandemic period. And moreover, she's a dedicated party worker. So this is DMK. We have fielded a very ordinary person to the people. Please elect her to send it to the Legislative Assembly. டாக்டர் கோகில்மணி நீங்க சொல்லுங்க, உங்க ஸ்டோரி சொல்லுங்க எங்களுக்கு. I'm Dr. நீங்க எப்படி பொலிட்டிஷியன் ஆனீங்க? I heard that you became a doctor because of Kalaignar scheme. Yes, of course, ma'am. I'm Dr. Kogilamani, the DMK's candidate from Avinasi constituency in upcoming 2026 Tamil Nadu Assembly elections. I come from a small village called Thirumai Kondan Palayam. Despite the financial struggles, my father was very determined, so determined that all his 4 daughters should receive an education, because he was inspired by our leader, Dr. Muthuvel Karunanidhi, Dr. Kalaignar sir. After that, I have completed my schooling from government institutions, and I have pursued my undergraduate MBBS degree from Coimbatore Medical College from 2015 to 2021 with the help of 3% internal reservation for Arandhadya community, which was introduced by our Dr. Honorable Leader, Dr. Kalaignar sir. It is a success story for the DMK. Of course. And actually, I have been campaigning for the past 10 days and yet more days at return in between 3 days to Parliament. But really, I am very happy and proud to campaign for my young sister, who is very capable and who will prove to be a worthy people's representative in the future. Sir, but Avinashi is tough. She's up against a union minister. Who said? You have met Mr. Murugan in Delhi, I'm sure. Yeah, of course. He is also my brother. But I think Avinashi, he will again go back and have to be only in Delhi, because he's already a member in the Rajya Sabha, and I pity him why he has come here. But anyhow, he will resume his journey only there, not here in Tamil Nadu Legislative Assembly, because only my sister Kogilamani only will be in the assembly. Are you nervous? Are you scared? Are you excited? Which is Not at all. We are all Not with at her. all. Not at all, ma'am. From the leader up to the ground level worker, everyone is with her. Interesting 2 days in Avinashi and Tirupur, with the crowds now clearing out from the DMK rally that I just attended. It'll be interesting to see which way the people of Avinashi vote, whether they choose someone like a union minister in L. Murugan or the 2 political newbies. It's poised to be an interesting contest, which we'll track closely. On to Coimbatore now.